जी बड़े प्रेम दे नाल गुरु नानक साहब महाराज नूं मिलदे। भाईया जै राम जी आन के सतगुरु नूं नमस्कार करदे। परिवार दे सारे जीआं नूं मिलण तों बाद गुरु नानक साहब महाराज सुल्तानपुर लोधी दी धरती तो तलवंडी वाले पासे नूं तुर पैंदे। सतगुरु आखदे ने कि जाके तलवंडी की धरती ते सत्कारयोग माता पिता मेहता कल्याण दास जी माता तृप्ता देवी जी नूं मिलना है। फिर सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज तलवंडी तो बाहर आन के नगर दे बाहर वारी एक खूह दे उपर आन के सतगुरु विराजमान हो जांदे। भाई मरदाना जी अपने घर चले जांदे। जाके अपने परिवार दे सारे जीआं नूं मिलदे। आले दुआले दे लोग नगर दे लोग इकट्ठे हो जांदे ताकि भाई मरदाना जी आए है जो गुरु नानक साहब महाराज जी दे साथी है। लम्मा समा बाहर सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करन तो बाद वापस परते सन। उस तो बाद गुरु नानक साहब महाराज जी बाहर नगर तो खूह के उपर बैठे हुए सन। भाई मरदाना जी सत्कारयोग माता तृप्ता देवी जी नूं मिलदे है। भावें माता जी पुछदे है कि मरदानिया दस मेरा पुत्र कित्थे है, पर जदों भाई मरदाना जी ने नां दस्सिया माता तृप्ता देवी जी मरदाना जी दे मगर मगर आ जांदे। जिस खूह के उपर गुरु नानक साहब महाराज शोभायमान सन सतगुरु नूं आण के तकदे। गुरु नानक साहब महाराज ने भी तकिया। बजुर्ग हो चुके सत्कारयोग माता तृप्ता जी आ रहे हैं। उठ के खड़े हो गए। सत्कारयोग माता जी के चरणों के उपर नमस्कार किते। इन्ना चिर नूं किसी ने जाके खबर दी मेहता कल्याण दास जी नूं तुहाडा पुत्र गुरु नानक आया है। उस वेले ही मेहता कल्याण दास जी घोड़ी के उपर सवार होके गुरु नानक साहब महाराज नूं मिलण वास्ते आउंदे। सतगुरु ने माता पिता नूं नमस्कार कीती। माता पिता ने कहा पुत्र बहुत हो गया, हुण लम्मे सफ़र कर लिया, तुसीं घर दे विचों बाहर रह लिया है, हुण तुसीं घर दे विच ही आण के बराजना करो। इन्ना चिर नूं भारी इकट्ठ जिहड़ा उस खूह दे उपर हो गया है। होर भी सके संबंधी जिहड़े सन बेदी कुल दे लोक ते पिंड दे लोक आण के इकट्ठे हो गए है। गुरु नानक साहब महाराज फिर किवें अपने घर दे विच जांदे है, किवें फिर सतगुरु उत्थे बराजदे है। कवि संतोख सिंह जी अज दे इस प्रसंग राहीं दर्शा रहे हैं। लड़ीवार इतिहास की विचार नाल जुड़न का यतन करिए। आप संगत रसना तो उचारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। गुरु नानक साहब महाराज के सत्कारयोग चाचा जी लालू जी जिहड़े सन वो किसी काम वास्ते बाहर गए हुए सन। उन्हां नूं पता लगा गुरु नानक साहब महाराज आए है। वो भी बड़ी छेती दे नाल पैंडा तय करन तो बाद बड़े प्रेम दे नाल आण के सतगुरु नूं मिलदे हन। उत्थे भारी इकट्ठ हो गया। सारे नगर दे लोग नर नारी इस्त्रियां होण बंदे होण आण के गुरु नानक साहब महाराज नूं मिलदे पए सन। सारे आण के सतगुरु नूं सुख शांत पुछदे सी। जगत दे मालिक सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज विराजमान सन।
ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਨਕ ਬਚਨੇ ਉਚਾਰਾ ਮਿਥਿਆਏ ਪਰਪੰਚ ਪਸਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ਼ਵੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਜਾਤ ਹੀ ਪਾਰ ਨ ਲਾਗੇ, ਜਾਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲਣਾ ਕੀਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੈ ਕਿ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਾਂ ਬਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ ਠਣਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਇਹ ਤਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣ ਜਗ ਮਾਈ, ਤਜੇ ਲੋਕੇ ਸਥਿਤ ਕਛ ਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਜਿਨ ਮੈਂ ਸਮੈ ਤਾਰੀ, ਸੋ ਗਮਨੇ ਨਿਜ ਦੁਆਰਿ ਸੁਭਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਣ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਰ, ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਸਦਨ ਸਰਬ ਸਦਨ ਕੀ ਕਾਰ ਚਲਾਵੋ, ਨਿਜ ਪਰ ਬਸੋ ਬੈ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਸੁੱਖ ਮਾਣੋ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਹਰੀਏ ਹਮਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਅਗਾਰੀ, ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਤਾ ਪਿਤ ਮੈਂ ਤਾਰੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਿਓ ਮੰਗਾਈ, ਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਬਨ ਹਿਤ ਲਾਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਮੋਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬੇੜੀ ਨਾਲ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਮੱਤ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮਲਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਲਾਹ ਮਿਲ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮਲਾਹ ਇਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਕੰਢਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ।
ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਾਰੀ ਆਏ ਜਾਏ ਜਗਵਾਰੂ ਵਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਹਿ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਲੋਕੀ ਬਿਟ ਕੀ ਉਰ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਹੀਤੀ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਆਖਰ। ਇਹ ਐਸਾ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦਾ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਲੋਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਦਿਸਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੁਧ ਸੁਝੈ ਦੂਰ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਝਿੜਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਮ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਵਾਸਾ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਗਿਆਨ ਕੀ ਤਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨਮਤੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤੀਆ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਭਾਫ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਸਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਠੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਂਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਨਮਾਂ ਜਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੈ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥਿਆ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਗਤ ਲਖ ਲੀਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ੁ ਦਰੀਜੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ
ਆ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ, ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੇ ਪੀਠ ਸੁਬੀਰ ਪਿਆਨਾ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਹੀ ਨਰਿਆਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੋਹ ਵਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਵੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ, ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਹਨੇਰਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਰਹੇ, ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਵੀ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦਰਸਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵਕਾਰਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕਾਰ ਪਾਪ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।